네, 안녕하세요. 저희는 경북대학교 총동아리연합회 소속 댄스 동아리 터프시컬입니다. 그리고 저는 이번 학기 회장을 맡은 이지호. 부회장인 이승현입니다. 네, 저희는 춤을 좋아하는 사람들끼리 모여서 만든 동아리이기 때문에 실력에 상관없이 춤을 좋아하신다면 누구든지 들어와서 즐기실 수 있습니다. 네, 그리고 저희가 이번 3월 중순부터 가등 모집 기간 혹은 이제 동아리 부원들을 모집하는 기간이 있을 텐데 궁금하신 거는 저희가 유튜브, 인스타그램, 페이스북, 카카오 플러스 친구까지 다 이제 여러 가지 커뮤니티를 다루고 있어서 필요하신 건 저희에게 다 물어보시고 궁금한 점 다 물어보시면 저희가 성심성의껏 답변해서 도와드리도록 하겠습니다. 그러면 여태까지 터프시컬이 부회장 이승현, 회장 이지호였습니다. 감사합니다. 너무 위험한 이 느낌은 baby I wonder how you feel 아찔 계속되니 끌리는 baby 나 왠지 모르게 선명해 넌 다른 색 네 손끝에는 You're holding in my heart 깜빡 눈을 떴을 땐 이미 baby 넌 나와 춤을 춰 아직도 시선이 안 들려 맘의 소리 Let me know 갈수록 빨라지는 내 조짐 소리 나를 더 뜨거워진 그 눈빛 감춰준 마 Just blow your mind 거칠어진 내 숨결 느껴 And I can't take no more 아무도 몰라 너와 나 we gon' play 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 불을 붙여 oh that's my way Do it for me oh that's my bad Play 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 You wanna teach me 내가 아침에 쫓아가는 춤을 원해 Do you love Don't set me free I'ma play on repeat Good after to my remedy 헌데 맘에 불꽃이 너무 커져 넘어버린 듯해 언제 미움 sweet 아마도 컨트롤은 직감이 믿니 난 믿으려고 후회란 점을 매개는 사지 못 벗어나 어제도 I play you on repeat 그래도 시간을 볼 때면 내 벌써 12시 딴 둘이 stay tonight 말하는 동안 너무 feel this 그의 맘의 소리 let me know 하나로 만들어진 우리 연결고리 멈추지만 나를 봐 뜨거워진 그 눈빛 감춰준 마 Just blow your mind 거칠어진 내 숨결 느껴 And I can't take no more 아무도 몰라 너와 나 we gon' play 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 불을 붙여 oh that's my way Do it for me oh that's my bad Play 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 You wanna teach me 내가 아침에 쫓아가는 춤을 원해 Do you love Don't set me free I'ma play on repeat You on repeat I know I can make you dance You on repeat 모든 순간 널 향해 play Oh play 아무도 몰라 너와 나 we gon' play 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 불을 붙여 oh that's my way Do it for me oh that's my bad Play play You wanna teach me 내가 아침에 쫓아가는 춤을 원해 Do you love Don't set me free I'ma play on repeat Cause I'm in the stars tonight So watch me bring the fire, set the night light Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong This is getting heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready Life is sweet as honey, yeah, this beat chain like money This go overload, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up Hey, so let's go 'Cause I'm in the stars tonight So watch me bring the fire
a lie, so we dance to the break of dawn. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy. Can you hear the bass? Boom, I'm ready. Levies, shillings, honey. Yeah, this bitch chain like money. And this girl all alone. I'm into that. I'm good to go. I'm down. You know I'm gone. And let's go. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Hey. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, whoa. Da-n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 a. Life is dynamite. Da-n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 a. Life is dynamite. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa. Da-na-na-na-na-na-na-na. Da-na-na-na-na-na-na. Da-na-na-na-na-na-na. Light it up with dynamite. Da-na-na-na-na-na-na. 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 Light it up with dynamite. 'Cause I'm in stars tonight. So watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. This is So watch me bring the fire, set the night alight. shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. Shining through the city with a little fucking soul. Light it up like dynamite. Oh, oh. 네 안에 호랑이 야 요요요요 물고 물리는 약육강식의 forest Oops 그 속에 타오르려는 bullshit 던지지 못하게 서둘러 날 밟지 Don't tie me up, tie me up 가만히 놔두면 너라 물어 난 성질 건들면 이빨 드러내지만 더는 너를 길들이려 하지마 Don't tie me up, tie me up 회색 정글 단 하나의 room 그건 날 더 자극했을 뿐 달려들어 거칠게 let's grow So bring it on, bring it on, bring it on 네 안에 호랑이 더 거침없이 세상에 널 맘껏 풀어놔 너의 걱정거리 씹어먹어야미 Hands in the air 뒤는 보이지만 깨워봐 깨워봐 Hurry up, wake up 깨워봐 깨워봐 Hurry up 네 안에 호랑이 더 거칠어진 숨소리 힘껏 내질러봐 약속을 되찾아 달려 vroom vroom 목소리를 가다듬어 닫혔던 갈망이 한꺼번에 터진 scream 날 따르는 날 피해 세상이 흔들리게 더 날 뛰어봐 본능에 따라 여긴 이미 paradise 새초이를 다시 쓰는 brand new life Don't tie me up, tie me up 회색 정글 단 하나의 room 잠이 없는 멍이 샀을 뿐 부르짖어 널 위해 let's grow So bring it on, bring it on, bring it on 네 안에 호랑이 더 거침없이 세상에 널 맘껏 풀어놔 너의 걱정거리 씹어먹어야미 Hands in the air 뒤는 보이지만 깨워봐 깨워봐 Hurry up, wake up 깨워봐 깨워봐 Hurry up 네 안에 호랑이 더 거칠어진 숨소리 힘껏 내질러봐 Show me what you got Dinner's ready, yeah, dinner's ready, yeah Dinner's ready, yeah, dinner's ready, yeah 꼬리는 내리지 마 내가 널 이끌어갈 테니 don't stop 스스로 널 가둔 cage 문은 열쇠 네 안에 그 사슬을 끊어내 Okay let's go 들어가 누를 chase 마치 나 따르듯이 끝맛이 끝자리 때 달콤한 승리 taste taste Working make any sound Something loud 속여진 음악 솟아 환성이 터져나와 볼륨을 높여봐 내 안에 호랑이 Hey
주현 씨, 보셨나요? 정말 환상적인 무대였는데요. 저도 너무 재미있어서 시간 가는 줄 모르고 봤네요. 아, 아직 저희 소개를 안 드렸죠? 여러분, 안녕하세요. 안녕하세요. 저희는 오늘 오리엔테이션 진행 사회를 맡은 경북대학교 학생홍보대사 누이 전우진. 홍지연입니다. 만나서 반갑습니다. 여러분의 경북대학교 입학을 진심으로 축하드립니다. 저도 경북대학교에 처음 입학했던 때가 떠올라 무척 설레네요. 여러분들도 즐거운 대학생활 같이 시작하셨으면 좋겠습니다. 지금부터 2021학년도 경북대학교 신입생 오리엔테이션을 시작할 텐데요. 큰 박수 부탁드립니다. 먼저 우리 대학교 홍원하 총장님의 인사 말씀이 있겠습니다. 학생들을 아끼고 사랑하는 총장님의 말씀을 끝까지 경청해 주시면 감사하겠습니다. (2021학년도) 신입생 오리엔테이션에 오신 여러분을 환영합니다. 안녕하십니까? 경북대학 총장 홍원하입니다. 아쉽게도 영상으로 여러분을 만납니다. 하지만 곧 푸른 캠퍼스에서 만날 수 있을 것이라 기대합니다. 그때는 다들 너무나 바빠서 총장에게 눈길을 주지 않을지도 모릅니다. 그래도 좋습니다. 여러분들의 활기찬 모습으로 가득한 경북대학교를 상상하는 것만으로도 벌써 가슴이 벅찹니다. 유튜브에서 언박싱을 소재로 한 영상들이 흥미를 끄는 것을 보았습니다. 새 상품을 열어볼 때의 그 기분은 참으로 신나는 일이죠. 오늘 여러분들을 위해 경북대학교를 언박싱 하겠습니다. 유명 유튜브는 아니지만 학사, 학생, 글로벌, 취업 등을 책임지고 있는 멋진 경북대학 교수님들이 직접 출연합니다. 커다란 경북대학교 안에는 더 커다란 세상들이 담겨져 있습니다. 그 세상에 어떻게 들어갈 수 있는지, 하나도 빠짐없이 어떻게 활용할 수 있는지 모든 것이 담긴 사용 설명서입니다. 물론 사용하다가 문제가 생길 때마다 해결 방법을 찾을 수도 있습니다. 하지만 처음부터 꼼꼼히 살펴본다면 불필요한 시행착오를 줄일 수 있을 것입니다. 그런 시간들을 모아 더 재밌고 더 즐거운 일들에 참여해 볼 수도 있겠지요. 무엇이든 좋습니다. 경북대학교 안에는 무엇이든 할 수 있습니다. 오늘 언박싱의 주제는 구체적인 나의 대학 생활을 그려보는 것입니다. 다들 준비되셨나요? 그럼 시작하겠습니다. 좋은 말씀 해주신 홍원하 총장님께 감사드립니다. 다음은 앞으로 여러분이 다닐 경북대학교에 대한 동영상을 보실 텐데요. 아름답고 낭만 가득한 경북대학교를 다 같이 느껴볼까요? 우리가 끝없이 새로운 지식을 탐구하고 누구보다 뜨겁게 인재들의 도전을 응원하는 이유. 오늘 우리의 한 걸음이 내일을 여는 힘이 될 수 있기에 더 크게 멀리 보며 세계와 미래를 향해 갑니다. KNU 경북대학교 6개의 심장이 함께 뛰는 하나의 큰 이름, KNU 경북대학교. 대구 경북 지역의 세계 국립단과대학이 KNU의 이름으로 하나 되었습니다. 그렇게 구축된
멀티 캠퍼스를 중심으로 우리의 출발점이었던 의학, 교육, 농생명부터 대한민국의 전자산업을 이끈 ICT와 연구의 근간인 인문사회, 그리고 문화예술까지 아우르는 종합국립대학으로서 지역과 함께 성장하였습니다. 특히 지역산업의 원동력인 전자산업 발전을 이끌며 지역의 비전과 연계된 특성화 캠퍼스에서 지식과 인재라는 새로운 세상의 동력을 만들어가고 있습니다. 나아가 대학의 인프라와 학문적 역량을 활용해 지역학 개설 등 더 나은 상생의 모델을 만들어가고 있습니다. KNU에 주어진 또 다른 이름, 코리아 넘버원 유니버시티. 라이덴 랭킹 상위 1% 논문 비율 국립대 1위. 세계 고등교육기관들과 경쟁한 대학 평가에서 국립대 1위를 차지하는 등 대한민국을 넘어 세계와 경쟁하며 대학의 위상을 높여가고 있습니다. 지성과 감성을 키우는 대학 KNU 안에서 세상이 원하는 인재로 성장합니다. 기업이 인정한 최우수 대학, 높은 대기업 취업률만으로도 KNU에 대한 신뢰는 남다릅니다. 우리가 자랑하고 싶은 것은 기업과 사회의 평판이 아니라 그런 평판을 만들어가는 우리만의 특별한 인재들입니다. KNU 인재상, 글로벌 창의 인재, 첨성인. 첨단 고전 지식의 융복합으로 새로운 가치를 창조하는 진리형 인재. 성찰을 기반으로 사회 책임과 공공성을 추구하는 긍지형 인재. 인류 행복을 위해 세계와 소통하며 실천하는 봉사형 인재를 의미합니다. 이러한 인재상을 구현하기 위해 우리가 무엇보다 집중하는 것은 연구 경쟁력을 높여가는 일. 해마다 대규모 국가 연구 사업을 수행하고 이를 바탕으로 산학협력 선도 모델을 창출합니다. 수행 중인 연구를 통해 새로운 융합 전공을 만들어 KNU만의 창의적 인재를 양성하고 있습니다. 학생들의 꿈을 실현하기 위해 아낌없이 지원하는 대학. 전국 최대 규모의 취업 지원 시설과 최고 수준의 첨단 창업 지원 서비스를 통해 넓은 세상으로 나가는 인재들. 대학의 기본인 교육과 연구의 힘으로 청년과 KNU의 미래를 더 크게 키워갑니다. 세계와 함께 뛰는 글로벌 플레이어. 오늘 우리의 지식과 기술이 세계로부터 주목받고 수많은 외국인 학생들이 KNU로 모여드는 이유입니다. 글로벌 네트워크와 국제화 프로그램을 도입해 국경 없는 교육 환경을 만들어가는 글로벌 KNU. 세계 인재들이 자유롭게 소통하고 교류하는 무대. 원하는 세계로 가는 플랫폼. 이곳 KNU에서 새로운 비전이 시작됩니다. 초연결과 융합으로 예측할 수 없는 변화를 일으킬 4차 산업혁명. 이 시대를 선도할 지식을 생산하고 공유하며 확산시키는 코리아 넘버원 유니버시티 KNU가 글로벌 대학의 사명을 다해 세상의 모든 변화를 이끌어갈 것입니다. 성공이란 될 때까지 도전하는 것임을 배웠습니다. 한계를 뛰어넘어야 성장할 수 있습니다. 경북대학교에서 도전한다는 것은 실패를 두려워하지 않아도 된다는 것입니다. 실패도 성공의 과정에 있는 하나의 경험으로 인정받으니까요. 경북대학교에서 연구한다는 건 학자로서는 더 없는 기회입니다. 세계적인 연구 성과는 세계적인 환경에서 나오니까요. I was looking for a unique opportunity to apply what I had learned in a very different environment. What I didn't expect were some of the most dynamic and enthusiastic students who I've ever taught, an incredibly interactive classroom environment, and being able to exceed my own expectations.
우리 대학 미래 발전을 위한 핵심 가치는 사람 중심의 변화, 지식 혁신, 소통과 화합의 행복 공동체입니다. 저는 이 세 가지 가치 실현을 통해 새로운 100년, 시대를 선도하는 경북대를 만들겠습니다. 미래를 주도하고 세상을 선도합니다. 코리아 넘버원 유니버시티 KNU 경북대학교. 그럼 지금부터 우리 대학교의 주요 학사 내용 및 학생 지원 프로그램을 소개하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 발표 순서는 교무부처장, 국제교류부처장, 학생부처장 순으로 설명을 하도록 하겠습니다. 발표 중간에 여러분 선배의 축하 공연이 있으니 끝까지 시청해 주시기 바랍니다. 먼저 김진산 교무부처장님께서 우리 대학교 주요 학사 제도 및 첨성인 아너스 클럽에 대해 설명해 주시겠습니다. 예, 반갑습니다. 방금 소개받은 교무부처장 경영학부 김진상 교수입니다. 저도 1989학번 졸업생으로서 여러분들의 입학을 다시 한번 진심으로 축하드리며 교무처에 대한 전반적인 내용에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 먼저 이게 보시게 되면은 7가지 정도 항목이 되어 있는데 교무처에서 하는 일이 여러분들 학교를 다니면서 있는 여러 가지 성적이라든지 전공 선택 그리고 휴학 복학 그리고 그런 관련 부분에 대해서 궁금한 사항이 많을 텐데 오늘 기본적인 이제 정보 정도를 받아 가시면 된다라고 보시면 될 것 같아요. 첫 번째 경북대학교에서 여러 가지 다양한 전공을 제공하고 있는데 첫 번째 나오는 게 이제 복수 전공하고 부전공이 있습니다. 여러분들이 지금 입학을 하시면서 선택한 학과라든지 학부가 있을 텐데 거기에 어떤 전공 같은 경우에는 학부로 들어오면서 전공이 갈라지는 경우도 있고 처음부터 전공이 정해져 있는 경우 다양한 전공 경우가 있을 겁니다. 이제 거기에 맞춰서 여러분들이 또 추가적으로 더 공부하고 싶은 분야가 있다. 그럴 경우에 갈 수 있는 방향이 이 첫 번째 여기서 나오는 복수 전공, 부전공이 있고 그 다음 페이지 나오는 융합 전공, 연계 전공이 있는데 일단 먼저 복수 전공에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 복수 전공은 보시다시피 재학 중에 여러분들이 2개 학과, 2개 전공을 공부를 함으로 해서 학위가 말 그대로 2개가 나가는 겁니다. 근데 이제 부전공 같은 경우는 따로 이제 학위가 나가진 않고 21학점 이상을 이수를 하게 되면은 여러분들이 이 어떤 전공에 대해서 부전공을 했다라는 그런 게 나가기 때문에 아무래도 복수 전공을 선택하게 되면은 여러분들이 새로운 분야에 대한 아니면 다른 분야에 대한 공부를 할 수 있지만은 여러분들의 학업 로드는 훨씬 더 커질 수가 있기 때문에 그 부분을 갖다가 충분히 감안을 하셔야 되고 복수 전공 같은 경우 부전공 같은 경우 이제 연 2차례 두 차례에 걸쳐서 선발을 합니다. 그리고 이제 복수 전공 같은 경우는 1년에 한 900명 정도를 갖다가 저희들이 선발을 하고 있고 평균적으로 부전공 같은 경우는 특별한 제한이 없다. 이제 그렇게 보시면 됩니다. 그 다음에 나오는 게 이제 복수 전공하고 상당히 좀 비슷하긴 비슷한데 이름이 조금 다르긴 다릅니다. 연계 전공, 융합 전공이라는 표현을 쓰는데 아마 여러분들 요즘 시대에는 융합형 인재를 원하는 이제 거기에 이제 경북대학교도 발맞춰서 다양한 전공 다양한 이제 시대 변화에 맞춰 가지고 여러분들이 이제 연계 전공이나 융합 전공을 갖다가 선택할 수 있도록 그렇게 기회를 제공하고 있습니다. 이제 크게 이제 연계 전공하고 융합 전공의 차이점은 그러니까 어떻게 보면 복수 전공하고도 같이 생각을 해야 되는데 연계 전공은 2개 학과, 2개 전공이 이제 연계해서 이제 과정을 제공합니다. 그래서 한 9개 정도를 이제 경북대학교 제공하고 있는데 보시게 되면은 자동차 융합이라든지 핀테크, 빅데이터, 기술 과정 이러한 전공들에 대해서 융합 전공을 제공하고 있고 연계 전공을 제공하고 있습니다. 그리고 이제 융합 전공은 연계 전공하고 조금 다르긴 다른데 어떻게 다르냐? 2개 학과에서 과정을 제공하긴 하는데 하나의 융합 교육 과정을 갖다가 제공하는 그 부분이 이제 연계 전공하고 융합 전공의 차이점이라고 보시면 되고 전체 한 15개 정도의 융합 전공이 있습니다. 보시면은 문학 컨텐츠를 시작해서 중국 문화라든지 원예 식품, 생물 정보, 심리 정보, 축산, 북한 농업 여러분들이 이제
학차 학업을 수행하면서 뭐 그 요즘 시대가 워낙 빨리 바뀌기 때문에 결국은 여러분들이 원하는 뭐 진로라든지 거기에 맞춰서 이제 연계 전공이라든지 융합 전공을 선택을 하셔서 이제 학업을 갖다가 진행하시면 됩니다. 평균 선발 같은 경우 보게 되면은 1년에 150명 정도를 연계 전공에 선발을 하고 융합 전공 같은 경우 1년에 200명 정도를 선발하고 있습니다. 이제 다음으로 이제 전과 제도가 있는데 여러분들이 지금 현재 입학한 현재 이 시점에는 뭐 이런저런 이유로서 본인의 이제 학과라든지 전공을 선택을 하셨을 텐데 뭐 학업을 진행하다 보면은 그리고 이제 뭐 본인의 진로라든지 이런 변경 상황에 따라 가지고 학과를 갖다가 이제 전공을 갖다가 이제 바꾸는 경우 바꿔야 되는 필요성을 느낄 경우가 있을 겁니다. 이제 그럴 경우에 필요한 게 이제 전과 제도인데 대상은 2학년 이상 이제 또는 복학 예정자를 대상으로 하고 있습니다. 그래서 하지만 이제 여러분들이 재학하는 기간 내내 여러 번 전과를 허용하진 않고 재학 중 딱 1회에 한해서 이제 전과를 허용하고 있으니까 여러분들이 잘 판단을 하셔야 됩니다. 과연 이 전공이 나하고 적합한 건지, 그리고 이 가는 길이 현재 앞으로 이제 뭐 소위 말하는 비전이 있는 건지 거기에 대한 판단을 하셔서 이게 전공이랑 맞지 않다, 내 적성이랑 맞지 않다, 그럴 경우에는 전과 제도를 활용하여서 여러분들의 이제 진로를 바꿀 수 있는 그 기회가 하나가 있습니다. 전과 제도 같은 경우에는 연중 1회를 이제 시행을 하고 있고 세부 시행 공고가 연말인 이제 12월 달에 나가니까 그때 이제 참조를 하시면 될 것 같습니다. 이제 다음으로 이제 교직 과정 이수 제도가 있습니다. 이제 크게 이제 우리가 두 가지로 분류했을 경우에 사범대학에 들어오신 학생이 있을 테고 이제 비사범대학에 들어오신 학생이 있을 겁니다. 자, 그러면 이제 기본적으로 사범대학에 들어오시는 분들은 교직이란 부분을 갖다 염두에 두고 들어오셨죠. 그리고 이제 비사범대학 같은 경우에는 교직이랑은 뭐 나는 교직이 나하고는 맞지 않을 것 같다, 이제 그렇게 생각하고 이제 비사범대학에 들어왔을 텐데, 근데 그 학업을 하는 과정에서 이게 교직이란 부분에 대해서 새로운 흥미가 생겼다든지, 그리고 내가 한번 교직에 대해서 한번 진출하고 싶다. 자, 그러면 여러분들이 할 수 있는 방법은 새로 사범대학을 시작한다든지, 아니면 여러분들이 소속된 학과에서 이와 같은 이제 교직 과정이 설치가 되어 있을 경우에 교직 과정을 갖다가 이수를 할 수가 있습니다. 그러면 여러분들이 이제 이 교원 자격증 취득을 하기 위해서 필요한 교직 과정 이수자로서 이제 선발을 해서 그 과정을 마치고 이제 교원 자격증을 취득할 수 있는 그러한 제도가 있습니다. 이 과정 같은 경우는 연초 3월 달에 이제 선발을 하고 1년에 한 번 정도 하고 있으며, 선발 기준은 성적하고 기타 이렇게 해서 각 과별로 조금씩 거기 선발 기준이 다르니까 여러분들이 그 내용을 참조하셔서 선택하시면 될 것 같습니다. 자, 다음으로 이제 휴학과 복학과 관련된 내용인데, 뭐 학생들이 학업을 수행하다 보면은 이런 개인적인 이유라든지 뭐 경제적인 이유라든지 아니면 본인의 이제 역량을 좀 더 쌓기 위해서 휴학을 하는 학생들이 많습니다. 그러면은 거기에 달리는 절차가 이제 필요한데, 그리고 총 6차례 정도 여러분들이 휴학을 갖다가 할 수가 있고, 휴학 그 학기 신청 기한이 이제 여기에 적혀 있는데, 신청 기한에 맞춰서 여러분들이 이제 학업을 진행하다 보면 중요한 날짜들이 몇 가지가 있는데, 그게 4분의 1선이라든지 2분의 1선 이러한 중요한 일정들이 있습니다. 그 일정에 맞춰서 여러분들이 이제 휴학이라든지 복학이라든지 그걸 신청을 해야지 이제 여러분들에 대한 피해가 덜 갑니다. 그렇기 때문에 그걸 반드시 확인하셔서 이제 휴학을 하고, 그리고 이제 복학 같은 경우에는 개강하기 전날 그때까지만 이제 복학을 하시면 되고, 그리고 남학생들 같은 경우에는 이제 군 휴학 같은 이제 문제가 있으니까, 그리고 거기에 일정에 맞춰서 여러분들이 휴학이라든지 복학을 갖다가 잘 맞춰서 결정을 하시면 될 것 같습니다. 자, 다음으로 이제 여러분들이 이제 학업을 진행하다 보면은 반드시 맞닥뜨리는 문제가 이제 성적인데, 경북대학교는 기본적으로 상대평가를 원칙으로 하고 있습니다.
자, 거기에 원칙으로 한다는 말은 여러 가지 좀 가끔씩 예외적인 사항이 있겠지만은 일반적으로 여러분들이 이 과목을 수강을 한다. 그러면 상대 평가를 적용받는다고 보시면 됩니다. 근데 그 기준으로는 첫째, A 등급에 대해서 30% 이내에서 A 등급을 부여를 합니다. A 등급이란 말은 A 플러스가 될 수도 있고 A 제로가 될 수도 있고 A 마이너스가 될 수도 있습니다. 그 세 등급을 우리가 합쳐서 A 등급이라고 부르는데 이 A 등급에 대해서 그 담당 교수님이 담당 강사님이 부여할 수 있는 성적이 이제 30% 이내, 쉽게 말하면 10명이 수강을 한다? 그러면 3명, 100명이 수강을 한다 그러면 30명까지 A 등급을 부여를 할 수 있습니다. 근데 그게 부여를 할 수 있다 그래가지고 모든 100명 중에 30명이 반드시 A 등급을 받는다는 건 아니죠. 그거는 이제 담당 교수님이, 담당 강사님이 판단하셔서 이 정도면은 이 학생들한테 A 등급을 부여할 수 있겠다 해서 이제 30% 이내에서 A 등급을 부여합니다. 그리고 이제 B 등급, 그러니까 A 등급하고 B 등급을 합쳐서 70% 이내에서 B 등급을 부여를 합니다. 그리고 나머지 이제 30%에 대해서 C 등급 이하를 갖다가 부여를 하고 이제 여러분들이 뭐 안 받아서는 안 되는 거지만은 뭐 학업을 진행하다 보면은 이제 이런저런 이유로 본인이 원치 않은 성적을 갖다가 이제 뭐 받게 되는 경우가 있는데 아니면 이제 이 과목이 도저히 적성이 안 맞아가지고 중간에 뭐 이 과목을 포기한다든지 자 그럴 경우에 뭐 성적이 조금 떨어지는 경우가 발생합니다. 이제 그럴 경우에 나타나는 게 이제 학사 경고인데 그래서 여러분들이 뭐 보통 18학점 쉽게 말하면 6과목 정도를 이제 이수하게 될 텐데 거기서 한두 과목 정도에서 뭐 F를 받고 하게 되면은 거기 학점이 상당히 떨어질 수가 있습니다. 그래서 1.7 이하가 되게 되면은 이제 학사 경고 대상이 되고 이제 학사 경고를 받게 됩니다. 그리고 학사 경고가 3회 이상이 3회 누적이 되게 되면은 학사 경고 제적이 되니까 반드시 여러분들이 이제 이수를 수강 신청할 때 뭐 여러분 이 신입생 여러분들은 별다른 선택이 없이 이제 학과에서 정해진 과목을 듣겠지만은 이제 1학년 2학기부터는 본인이 원하는 과목, 본인이 희망하는 과목을 갖다가 잘 선택을 하셔서 웬만하면 학사 경고를 받지 않도록 그렇게 노력해 주시기를 다시 한번 당부드립니다. 자, 그런데 이제 성적이라는 게 뭐 상대평가다 보니까 본인이 열심히 하더라도 이제 다른 학생들에게 밀려서 이제 본인이 원치 않은 성적을 취득하는 경우가 반드시 나타날 수가 있는데 이제 그럴 경우에 한번 소위 말하는 이제 세컨 찬스 이제 다시 한번 이 과목을 들을 수 있는 기회를 갖다가 제공을 합니다. 그걸 저희들이 이제 재이수라고 부르죠. 근데 이제 모든 과목을 뭐 다 재이수할 수는 없고 뭐 쉽게 이야기해서 여러분들이 A 플러스를 받았는데 그 과목을 재이수할 뭐 가능성은 거의 없다고 보고 저 그러면 B 등급을 받았는데 쉽게 말하면 B 마이너스라든지 B 제로, B 플러스를 받았을 경우에 이걸 재이수를 할 수 있느냐? 저희들이 이제 규정이 바뀌면서 이제 B 등급도 이제 재이수를 할 수 없는 그래서 C 등급 이하부터 그러니까 가장 높은 C 등급인 C 플러스 이하부터 이제 재이수를 갖다가 할 수가 있습니다. 근데 이제 이게 또 재이수에 대한 제한이 걸려서 재이수를 하게 되면은 취득할 수 있는 최대 학점이 이제 B 플러스입니다. 그리고 뭐 한 학기에 여러분들이 6과목 중에 모든 과목을 재이수할 수는 없고 한 학기에 2과목, 보통 우리가 6학점이라고 부르는 이제 그렇게 이제 재이수가 이제 제한이 걸려 있고 뭐 절차는 저기에 나와 있는 대로 따라가시면 될 것 같습니다. 자, 이제 저희들이 이제 뭐 경북대학교가 추구하는 지금 거의 모든 대학교들이 추구하는 교육의 방향은 수요자 중심 교육입니다. 그러니까 수요자 중심 교육의 가장 이제 기본은 수요자들이 이제 교육 공급자에 대해서 어떻게 생각하고 있는지 이제 그러한 부분들을 갖다가 이제 교육 과정에 교육 컨텐츠에 녹여내야 되는데 그 출발점이 여러분들이 이제 매 학기 끝나고 나서 담당 과목에 하게 되는 강의 평가가 출발점이라고 보시면 됩니다. 자, 그럼 이제 강의 평가는 언제 하느냐? 이제 학기 끝나게 되면은 그 개별 담당 교수님이나 강사님들이 성적 처리하는 기간이 있습니다. 자, 성적 처리하는 기간이 끝나게 되면은 성적이 일괄적으로 이제 여러분들한테 공지가 됩니다. 자, 그럼 여러분들이 그 성적이 공지된 성적을 보기 위해서는 개별 과목마다 이제 강의 평가를 해야 되는데 이제 그게 이제 거기에 이제 여러분들이 평가를 하실 때 잘 하셔야 되는 게 뭐 단지 이제 이 과목이 마음에 안 든다든지 뭐 담당 교수님이 마음에 안 든다든지 해서 평점 소위 말하는 평점 테러
아니라 여러분들이 과연 이 한 학기 동안 15주에 걸쳐서 그 과목을 수강하면서 그 과목이 제공한 컨텐츠가 과연 충실한 건지, 그리고 그 담당하신 강사님, 교수님이 그 딜리버리 이런 걸 제대로 하신 건지, 그리고 학생과의 소통이 충분히 일어났는지, 그런 것들을 복합적으로 판단하셔서 여러분들이 강의 평가를 제대로 해주셔야 됩니다. 강의 평가를 제대로 해주셔야지 그게 이제 다음에 이제 피드백이 또 반영돼서 담당하시는 교수님이나 강사님들은 이러한 부분들이 부족하구나, 학생들이 이러한 컨텐츠를 원하는데 이게 내가 맡은 분야 중에 이러한 컨텐츠에 대해 보강을 해야겠구나, 아니면 나의 이제 딜리버리 스피치가 이게 조금 학생들이 좀 어색해하는구나, 그런 것들을 개선할 수가 있기 때문에 단순히 그냥 해당 과목이 마음에 안 든다든지 해서 강의 평가를 하는 게 아니라 진짜 이 컨텐츠, 딜리버리, 그리고 학생들과의 소통, 이 부분을 제대로 판단하셔서 정확한 피드백을 주셔야지 거기에 대한 이제 정확한 개선이 이제 이루어진다는 걸 갖다가 염두에 두시기 바랍니다. 그다음에 이제 여러분들 뭐 요즘 취업이 워낙 이제 중요하고 상당 많은 학생들이 이제 취업을 갖다가 이제 염두에 두고 경북대학교에 들어오셨을 텐데 분명히 취업하기 힘듭니다. 그렇지만은 아직까지도 경북대학교라는 브랜드를 이제 사회에서는 아직까지는 그런 나름 그럭저럭 먹히고 있고 나름 먹히고 있습니다. 그래서 상당수 학생들이 졸업하기 전에 이미 취업을 합니다. 그래서 보통 이제 4학년 2학기가 되겠죠. 4학년 2학기가 되게 되면 학생들이 이제 취업을 한다든지 아니면 여러 가지 뭐 자격증을 취득을 해서 뭐 연수를 들어간다든지 하는 그러한 경우가 생기는데, 이제 그럴 경우에는 여러분들이 이 제도를 갖다가 활용하시면 됩니다. 조기 취업자 이제 출석 인정제라는 건데, 이제 그 공문이라든지 그러한 기업으로부터 이제 서류를 가지고 이제 담당 교수님한테 이제 이러한 사유로 이제 수업을 듣기 힘들게 되었으니까 이제 출석이라든지 학점을 인정해 주세요 하는 그런 제도니까, 지금 당장 여러분들한테 지금 당장은 필요하지는 않겠지만은 이제 빠른 학생 같은 경우는 3년 뒤라든지 뭐 5년 뒤에 6년 뒤에 이제 이러한 제도가 있으니까 이제 열심히 노력하셔서 이제 원하는 취업하시고 거기에 대한 이제 성적이라든지 출석에 관한 부분은 저희 교무처 학사과에서 고민하도록, 그렇게 이제 여러분들은 거기에 대한 고민은 하지 않으셔도 됩니다. 그리고 이제 타 대학하고 이제 교류를 이제 저희들이 학점 교류를 합니다. 보시게 되면은 이제 서울대, 부산대, 제주대 등 전체 27개 정도 학교가 있습니다. 주로 이제 국립대학 위주로 이제 되어 있는데, 뭐 그렇다고 모든 학교들이 다 국립대학은 아니고 이제 사립대학도 일부가 있습니다. 그래서 혹시 이제 타지에서 온 학생이라든지 아니면 내가 이제 다른 지역으로 가서 그쪽에 이제 사회, 뭐 경제, 문화도 이해하면서 학업을 이수하고 싶다, 그럴 경우에 신청을 하시면 됩니다. 그렇게 해서 여러분들이 이제 이 학점을 갖다가 취득하는데, 뭐 정규 학교도 괜찮고 계절 학교도 괜찮고 이제 이 부분에 대해서 보다 많은, 갈수록 많은 학생들이 이제 이 학점 교류에 이제 참여를 하고 있으니까 본인이 이제 뭐 그렇다고 경북대학교에서 이수해야 되는 학점의 거의 대부분을 타 학교에서 이수할 수는 없고, 기본적으로 이제 경북대학교에서 절반 이상의 학점을 이수를 한 뒤에 여러분들이 타교에서 이제 학점을 이수할 경우에 저희들이 인정해주는 그러한 제도를 갖다가 가지고 있으니 충분히 활용해 보시기 바랍니다. 자, 그리고 이제 첨성인 아너스 클럽이라고 이제 저희들이 제도를 가지고 있는데, 경북대학교가 이제 추구하는 인재가 이제 첨성인 인재를 갖다가 저희들이 추구를 합니다. 거기에 이제 첨자는 첨단, 성찰, 인성, 이제 여기에서 다양한 여러분들이 이제 첨단에 관련된 컨텐츠, 성찰과 관련된 컨텐츠, 그다음에 인성과 관련된 컨텐츠, 이제 그러한 여러분들이 하나의 이제 그 컨텐츠들을 어떻게 성취하느냐, 그 성취된 것들을 보고 저희들이 판단을 해서 이제 첨성인 아너스 클럽을 선정을 합니다. 그래서 2017년, 18년, 19년, 20년까지 해서 한 20명 정도를 갖다가 이제 선발을 하고 있고, 그 선발된 대상자들에 대해서는 이제 시상을 하는 이제 그러한 시스템을 저희들이 운영을 하고 있으니까 여러분들의 과연 적성, 그리고 여러분들이 가지고 있는 흥미 분야, 그런 것들이 어디에 이제 맞는지를 보시면은 여기에 이제 공모전이라든지 뭐 다양한 방법으로 여러분들이 이걸 취득을 할 수가 있으니까 그걸 활용하시면 될 것 같습니다. 자, 그리고 이제 여기에는 지금 포함이 안 돼 있는데, 지금 뭐 코로나 지금 19 사태가 워낙 이제 뭐 지금은 조금 다시 이제 수그러들지만은 이제 정부의 이제 방역 지침에 따라 가지고 경북대학교 교무처에서도 이제 여러 가지 다양한 방향으로 강의실을 갖다가 규정을 하고 있습니다. 크게 저희들은 3단계, 뭐
1에서 1.5단계, 2에서 2.5단계, 3단계 맞춰서 이제 진행을 하는데, 그리고 이제 강의실 규모, 학생 규모에 맞춰 가지고 35명 이하 같은 경우는 기본적으로 대면 강의를 진행하도록 되어 있습니다. 그리고 36명에서 70명까지는 혼합이라든지 비대면. 자, 혼합에 대해서는 이제 혼합이라는 게 어떤 방향을 말하냐 그러면은, 만약에 예를 들어 가지고 수강생이 60명이라 그러면은 그걸 절반으로 나눕니다. 30명 나누어서 뭐 화목 수업이라 그러면 화요일 날 뭐 A반이 출석을 대면으로 출석하게 되면은 목요일은 B반이 대면으로 출석하는 이제 그러한 형태로 해서 거기 대면 강의를 녹화를 한다든지 실시간으로 줌이나 웹엑스 같은 그런 방향을 통해서 이제 동시에 전달하는 이제 그러한 방향을 저희들이 이제 혼합이라고 이제 이름을 붙이고 있고, 이제 70명 이상이 되는 이제 우리가 보통 대형 강좌라고 부르는 그런 강좌 같은 경우는 비대면으로 이제 진행이 되고 있고, 신입생 같은 경우는 여러분들 같은 경우는 웬만한 과목은 대면으로 진행이 될 겁니다. 그 작년에 저희들이 이제 2020 학번들이 상당히 힘들었던 것 중에 하나가 학생들이 이제 첫날부터 학교도 오지 못하고 그러니까 학생들의 불만이라든지 여러 가지 것들이 이제 쌓였는데, 그래서 저희들 학사과에서 결정을 하기로 신입생들은 웬만하면은 캠퍼스로 불러서 대학 생활도 이제 맛볼 수 있도록, 그리고 동료들, 동기들, 친구들, 교수님들 하고의 뭔가 이제 소통할 수 있는 기회를 제공하자 해서 신입생들 같은 경우는 웬만하면은 대면 강의를 진행을 할 겁니다. 그래서 여러분들 만약에 이제 개강할 때 강의 계획서라든지 일정을 보시게 되면은 상당 교과목이 대면 강의로 이제 진행이 될 겁니다. 이제 그 정도로 이제 교무처에 관련된 이야기는 마감을 하도록 하겠습니다. 뭐 보셨겠지만은 교무처에서 다루는 내용들이 아마 여러분들이 앞으로 4년 동안 학교를 다니면서 겪게 되는 여러 가지 뭐 학업 문제라든지 여러 가지 성적 문제, 그리고 전공을 선택한다든지 하는, 그리고 마지막 졸업까지, 그러니까 처음부터 끝까지 이제 교무처에서 일단 관리를 하니까 조금이라도 궁금한 부분이 있다든지 하게 되면은 뭐 담당 학과 조교수님한테 물어도 되고, 여기 학사학과라든지 거기에 이제 문의를 해주시면은 충분히 저희들이 답을 해드리도록 하겠습니다. 뭐 짧은 시간 뭐 여러 가지 많은 정보를 전달한다고 노력을 했는데 도움이 됐는지 모르겠는데, 혹시라도 궁금한 게 있으면 다시 한번 공부를 하시고 저희들한테 물어보시면은 충실히 답을 해드리겠습니다. 다시 한번 여러분들 입학하신 걸 축하드리겠습니다. 반갑습니다. 정말 재학생들에게도 큰 도움이 되는 말씀이었습니다. 이어서 남기림 국제교류부처장님께서 국제화 프로그램에 대하여 소개해 주시겠습니다. 네, 안녕하십니까. 국제교류처 부처장을 맡고 있는 국어국문학과 남기림입니다. 여러분의 입학을 진심으로 축하드리고 멋진 대학 생활을 기원합니다. 여러분들이 고등학교와 다른 대학 생활을 생각을 했을 때 가장 먼저 떠올리는 것은 아마도 다양한 대학의 국제화 프로그램이 아닐까 생각을 하고 있습니다. 우리 경북대학교는 국제화 프로그램의 오랜 전통과 노하우, 그리고 다른 대학과 어떤 그 해외 유수 대학과 국제적인 네트워크를 가지고 여러분들이 국제화 프로그램을 운영해 오고 있습니다. 제가 항상 학생들에게 이야기를 하는 것은 학부 4년 동안에 대학에서의 어떤 안전망 속에서 다양한 국제적인 활동을 한번 시도해보라고 하는 것입니다. 저는 이 소개를 통해서 여러분들이 각각 교환학생이나 복수학위 프로그램이나 그리고 학교에서 제공하는 다양한 국제화 프로그램에 대해서 자신의 계획을 세우시고 한번 도전해 보시기를 이렇게 기원하고 있습니다. 네, 그러면 여러분들 이제부터 제가 안내를 시작할 텐데요. 크게 두 가지 관점에서 이 안내를 들어주셨으면 좋겠는데, 한 가지는 국제교류처에서 어떤 다양한 프로그램을 운영하고 있는지 그걸 한 가지를 보시고요. 또 한 가지는 내가 이 프로그램 내에 지원하기 위해서는 어떤 자격 요건을 가져야 되는지, 때로는 어떤 프로그램들이 경쟁이 있을 수도 있는데 내가 어떤 자격 요건을 신입생부터 준비해야 되는지 그 부분에 대해서 여러분들이 한번 관심을 가지고 봐주셨으면 좋겠습니다. 네, 그럼 시작하도록 하겠습니다.
네, 우선 국제화 프로그램은 여기 보시는 바와 같이 크게 6가지 정도로 구성이 되어 있고요. 첫 번째는 해외 명문대 서머스쿨 프로그램, 두 번째는 외국대학 복수하기 프로그램, 세 번째는 외국대학 교환학생 프로그램, 아마 관심이 제일 많지 않을까 생각이 듭니다. 네 번째, 교환 복수하기 예비 프로그램입니다. 그리고 다섯 번째, 기타 국제화 프로그램, 영어 글쓰기 센터, 이런 운영으로 구성을 해 놓았습니다. 네, 우선 해외 명문대 서머스쿨 프로그램을 말씀드리겠습니다. 목적이 이 해외 명문대 스쿨은 미국 최고의 명문 대학에서 현지 대학생들과 서머스쿨을 같이 한번 들어보는 그런 프로그램인데요. 4-6주간 운영이 되고 그리고 3학점에서 4학점을 이수할 수 있는 그런 프로그램입니다. 현재 파견 대학은 예일대학, 위스콘신, UC 버클리가 있는데 아마도 2022년부터는 저희가 유럽에 있는 다른 대학으로 확장을 예상을 하고 있습니다. 자, 보시면 예일대학과 위스콘신, UC 버클리에 있는 각각의 참가 자격의 요건이 각각 다르다는 것을 여러분들 아실 수 있겠죠. 여러분들은 어떤 데 관심이 더 있으신가요? 살펴보시면서 계획을 한번 해보시기 바랍니다. 특히 UC 버클리는 전학년이 가능하기 때문에 신입생 여러분들도 지원이 가능합니다. 사실 여기 보시는 바와 같이 모집 시기가 2월에 끝났거든요. 이미 이제 2월에 끝났지만 저희가 이번에 코로나 시즌이기 때문에 온라인으로 이 프로그램이 운영이 되어서 생각보다는 지원자가 많지 않았어요. 그래서 한 번 더 기회를 열어서 여러분들에게 그 기회를 제공하고자 계획을 하고 있으니 한번 국제교류처 홈페이지를 자주 들어오시면서 공지사항을 잘 확인하시면 좋겠습니다. 네, 지금 다음 영상은 여러분들 선배들이 이제 경북대학교 서머스쿨 프로그램에 직접 참여를 해서 그 감상을 찍은 동영상인데 한 짧은 40초 정도의 분량이니까 살펴보시면 아주 흥미롭게 여러분들이 이게 어떤 그 프로그램인지를 아는 데 도움이 많이 될 것 같습니다. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do you, but do you, but do you want to come on? I scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. I've been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed.
left. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This is our fate. I'm yours. Ba-da-bum-da-ba-bum-ding. 다음으로 넘어가겠습니다. 네, 그리고 해외 대학 복수하기 프로그램입니다. 목적 및 파견 현황을 살펴보시면 재학 기간 동안에 경북대학교와 해외 유명 교류 대학과의 2개의 학위를 동시에 딸 수 있는 프로그램인데요. 2018년도에 57명, 19년도에 46명, 그리고 20년도에는 코로나 시기로 약간 위축이 되어서 25명 정도 파견을 했었습니다. 살펴보시면 이제 선발 과정과 지원 자격을 보시면 매년 8월과 1, 2월에 모집을 하고요. 모집을 해서 3월과 9월 학기에 파견을 하는 그런 형태로 진행이 됩니다. 그리고 지원 자격은 여기 PPT에 보시는 것과 같이 파견 당시에 2학년이나 3학년 학생은 지원을 할 수가 있고요. 그리고 누적 평점이 중요하고 영어로 수업을 하는 것인 만큼 영어 공인 성적이 필요합니다. 자, 살펴보시면 미국 대학과 2학년, 경북대학교에서 2학년, 미국대학에서 2학년 하는 2+2 복수하기 프로그램이 있고, 중국 대학과의 2+2 복수하기 프로그램, 그리고 유럽과의 3+1 복수하기 프로그램이 있습니다. 여러분들이 잘 보시는 바와 같이 지금 국가별 대학명 파견 가능 전공이 있는데요. 복수학위 프로그램의 특징은 대체로 IT나 컴퓨터나 경영, 정치 외교 정도의 전공이 제한되어 있다는 것을 알 수 있습니다. 그래서 여러분들이 복수학위 프로그램에 대해서는 관련된 전공에서만 가능하다는 사실을 알아주시고, 이러한 한계를 극복하기 위한 것이 이제 교환학생 프로그램, 어떤 전공이든지 다양하게 지원할 수 있는 이제 교환학생 프로그램이 있으니까 다음 슬라이드로 넘어가도록 하겠습니다. 네. 여기 지금 한 가지 영상이 더 있는데, 지난번 여러분들 선배들이 2006년도에 UT 달라스에 복수학위에 들어가셨던 분들이 지금 현재 텍사스 A&M의 대학교 교수님으로 재직하고 계신다든지 울산대학교 교수로 재직하고 계시는 여러분들 선배들의 정보를 여기에 담았습니다. 살펴보시기 바랍니다. 네, 보시면 외국대학교 교환학생 프로그램 시작하도록 하겠습니다. 살펴보시는 바와 같이 2018년도에 916명이 갔고요. 그다음에 2019년도 741명, 굉장히 많은 학생들이 1000명 가까이 되는 학생들이 매년 나가왔었습니다. 2020년 작년 같은 경우에는 코로나 시기로 중도에서 포기한 학생들이 많이 있어서 좀 숫자가 적어졌지만, 곧 코로나가 종료되고 나면 이 프로그램이 다시 1000명대 이상으로 저희가 지원을 할 예정이기 때문에 많은 관심을 부탁드립니다. 그리고 선발 과정 및 지원 자격을 보시겠습니다. 지원 자격은 파견 당시에 2학기 이상은 수료를 한 수료생이어야 하고요. 그 다음에 누적 평점이 3.0 이상, 그리고 본교 및 외국 대학에서 요구하는 외국어 지원 자격을 모두 충족해야 되는데, 토플 65 좀 낮죠. 65 이상을 의미하는 것이고요. 그리고 IELTS 5.0 이상 있으면 좋고요. 영어 성적을 높으면 높을수록
여러분들이 다른 친구들과의 경쟁에서 좀 유리한 지위를 차지하지 않을까 생각이 됩니다. 그 신입생 여러분이신 만큼 충분히 준비하셔서 프로그램에 꼭 참여하셨으면 좋겠습니다. 네, 파견 대학 및 지원금 살펴보겠습니다. 영어권에 18개 대학, 유럽권에 84개 대학, 그리고 아시아권에 39개의 대학이 있고요. 지원금은 다음과 같습니다. 네, 교환 복수하기 예비 프로그램이 있는데요. 이것은 뭐냐면 나는 복수하기도 하고 싶고 교환 학생도 하고 싶은데 영어 성적, 공인 성적도 좀 부족하고 영어에 대한 자신감도 부족해서 어떻게 해야 될지 모르겠어. 이런 학생이 있다면 바로 이 KNU 글로벌 게이트웨이 프로그램을 확인해 보시기 바랍니다. 이 프로그램은 학기당 50명 내외를 모집해서 저희가 어학 집중 교육 과정을 통해서 토플을 저희가 가르치고요. 그리고 외국인 교환 학생, 기존에 파견되었던 여러분 선배들을 초청해서 멘토링을 하고, 그리고 외국 대학 문화와 외국어 특강 같은 것들을 여러분들이 해서 여러분들이 교환 학생 프로그램이나 복수하기 프로그램에 성공적으로 진입할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다. 무엇보다 좋은 것은 프로그램 비용 전액을 국제교류처에서 부담하고 있기 때문에 여러분들이 정말 나는 꼭 경북대학에 들어와서 국제화 프로그램 한번 해보고 싶어, 이런 학생들은 이 프로그램에 지원을 해주셨으면 좋겠습니다. 그리고 기타 국제화 프로그램에 대해서 소개해드리겠습니다. 해외 인턴십 프로그램이 있고요. 코트라나 해외 무역관이나 미군 캠프 등을 지원합니다. 그리고 나중에 이제 그 인재개발원 발표에서 여러분들이 들으실 수 있겠지만, 인재개발원에서 운영하고 있는 해외 현장 실습 프로그램도 굉장히 활발하게 잘 운영이 되고 있으니까 여러분들이 오스트레일리아에 있는 현대그룹이라든지 다른 기아차라든지 이런 것들을 좀 여러분들이 현장 실습을 할 수 있는 그런 기회가 다양하게 주어지고 있으니 참고해 주시기 바랍니다. 그리고 기타 프로그램 중에서 해외 대학과 가상 프로그램이 있는데요. 이 프로그램은 뭐냐면 프랑스 버건디 대학을 예를 들자면 우리 학생들이 프랑스 학생들에게 한국어를 가르쳐주고 프랑스 학생들이 우리 학생들에게 프랑스어를 가르쳐준 이런 프로그램을 이야기를 하고요. 저희가 항상 홈페이지에 이런 프로그램 운영하기 전에 지원을 받고 있으니까 관심 있게 지켜봐 주시면 좋겠습니다. 그리고 더 보시면 버디 프로그램이 있고요. 이 버디 프로그램은 해외에서 오는 경북대학교로 오는 교환 학생이 있습니다. 이번 1학기에도 이런 코로나의 엄중한 상황에도 불구하고 한 200명 가까운 유럽에서 학생들이 교환 학생으로 왔는데요. 이 학생들을 지원하는 프로그램이고, 여러분들이 내국인으로서 이 학생들에게 문화적인 체험을 할 수 있게 해주고 수강 신청 같은 것들을 도와주면서 친구가 되는 이런 프로그램을 이야기를 하고 있습니다. 그다음 국제교류 대사라고 하는 크사라고 저희가 부르는데요. 이 프로그램도 굉장히 흥미로운 프로그램입니다. 이것은 본교 2학기 이상 등록한 학생으로서 외국어가 좀 능통한 학생이었으면 더 좋겠고요. 이 학생들이 국제교류처에서 국제교류처에서 운영하고 있는 다양한 행사에 이 자기 역량을 마음껏 발휘해서 저희를 지원하는 그런 프로그램인데요. 지금 이 영상은 뭐냐면 올해 2021년도 2월 달에, 그러니까 이번 달이죠. 이번 달에 운영되었던 KNU 글로벌 윈터스쿨에 있었던 동영상입니다. 그때 해외에 있는 1000여 명 이상의 학생들이 저희 경북대학교로 온라인으로 접속을 해서 한국 문화와 한국어를 수강을 했었고, 이 프로그램 영상은 K-팝에 대해서 저희 내국인 학생들이 외국인 학생들을 설명하는 이런 영상입니다. 이런 프로그램을 통해서 해외 친구들도 사귀시고 경북대학교를 국제적으로 알리는 그런 활동을 하는 프로그램입니다. 그리고 기타 국제화 프로그램 중에 또 중요한 것으로 학부생 외국인들에게 한국어를 튜터링 해주는 프로그램이 외국인 학부 신입생 튜터 프로그램입니다. 네. 그리고 마지막으로 영어 글쓰기 센터를 소개하고자 합니다. 영어 글쓰기 센터는 여러분들이 교환학생이나 복수하기를 갔을 때 가장 어려워하는 부분이 난 언어를 너무 못해, 언어에 자신이 없어, 이런 학생들이잖아요. 그런 학생들을 위해서 여러분들의 영어 실력
뭐 이건 말하기도 좋고 쓰기도 좋고 이런 부분에 대해서 여러분들의 어떤 그 영어 실력을 어떻게 향상시킬 것인가 그리고 그런 것들을 도와주기 위해서 경북대학교 국제교류처 내에 존재하는 IWC 센터가 바로 영어 글쓰기 센터입니다. 제공하는 프로그램은 여러분들이 외국 대학에 나가게 되었을 때 예비 교환 학생 프로그램을 운영하게 되는 이제 그런 것들이 대표적인 프로그램이고요. 그리고 외국 대학을 수학하기를 목표하는 학생들에게 영장문이나 인터뷰나 이런 것들을 미리 준비하게 해줄 수 있는 이제 그런 프로그램이 주요 프로그램이고요. 그 다음에 보시면 Talk Now, Right Track, Just Talk Just Right라고 하는 이런 프로그램들을 운영해서 여러분들이 말하기, 쓰기 능력을 즉각적으로 높이는 데 도움을 주고 있습니다. 여기 참가 대상과 방법론을 확인하셔서 여러분들이 많이 지원하셔서 코로나 이후 시기에 대비를 하셨으면 좋겠습니다. 네. 다음은 이제 마지막 슬라이드인데 국제교류처의 주요 사이트가 있습니다. 아마 여러분들이 이제 많은 포부를 가지고 경북대학교 입학해서 나는 반드시 국제화 프로그램을 하고 싶어 이런 학생들이 많이 있을 텐데요. 제가 이제 늘상 국문과 학생들한테 이야기를 하는 것은 1학년부터 충실히 준비하면 반드시 2, 3학년 때는 외국에 나갈 수 있다. 그리고 여러분들은 지금 코로나도 종식되고 이제 백신을 우리가 곧 맞을 것이기 때문에 굉장히 무한한 가능성. 코로나 이후에 해외 대학도 경북대학교와 교류하기 위해서 지금 기다리고 있거든요. 그래서 여러분들이 준비를 많이 하셔서 꼭 여러분들이 국제적인 역량을 국제적인 리더십도 강화시키시고 역량을 강화하셨으면 좋겠습니다. 네, 발표 드려주셔서 감사합니다. 좋은 말씀 해주신 국제교류부처장님께 감사드립니다. 다음은 제가 가장 좋아하는 순서죠. 여러분, 혹시 미스트롯이라고 아시나요? 미스트롯2에 출연한 여러분의 선배인 경제통상학부 17학번 방수정하구의 축하 공연이 있겠습니다. 방수정하구는 미스트롯2에 출연하여 아주 멋있는 트로트 실력을 뽐내는데요. 저도 정말 기대가 되는데요. 다 같이 한번 볼까요? 네, 안녕하세요. 저는 경북대학교 경제통상학부 17학번에 재학 중인 방수정입니다. 저는 내 이름 미스트롯2라는 프로그램을 통해서 인사를 드렸었는데요. 오늘 이 자리에 여러분들과 함께 할 수 있게 되어서 정말 영광스럽습니다. 본교 2021학년도 입학하신 신입생 여러분들의 입학을 진심으로 축하드리며 우리 경북대학교에서 이루어 가실 여러분들의 꿈을 저 방수정이 열심히 응원하고 있겠습니다. 감사합니다. I will always remember the day you kissed my lips light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups, circle all in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. Ooh, dancing on the hood in the middle of the woods on an old Mustang, where we sing songs that all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got it. I'm promising bye, bye, bye. If you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, sitting at the top of both our lungs. Now we're under the covers. Fast forward to 18, we were more than lovers. Yeah, we were all we need when we're holding each other. I'm taken back to 2002. Oh, dancing on the hood in the middle of the woods on an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got it. 99 promising bye, bye, bye. If you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young,
day we fell in love. On the day we fell in love. Dancing on in the middle of the woods and an almost where we sang songs with all our childhood friends. Oops, I got 99 promise singing bye bye bye. Hold up. If you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing at the top of both our lungs. On the day we fell in love. 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 On the day we fell in love, love, love. 사랑이 이런 건가요? 가슴이 떨려오네요. 난 그대 생각하면은 자꾸만 가슴이 뛰네요. 어쩌다 이렇게 멋진 그대를 만나게 됐는지 아무리 생각해도 난 행운의 여자인가봐. 나 이제 하루하루가 그대 있어 너무 행복해. 그 깊은 사랑에 빠져 도대체 헤어나올 수가 없어. 사랑이 이런 건가요? 가슴이 떨려오네요. 난 그대 생각하면은 자꾸만 가슴이 뛰네요. 나 이제 하루하루가 그대 있어 너무 행복해. 그 깊은 사랑에 빠져 도대체 헤어나올 수가 없어. 사랑이 이런 건가요? 가슴이 떨려오네요. 난 그대 생각하면은 자꾸만 가슴이 뛰네요. 난 그대 생각하면은 자꾸만 가슴이 뛰네요. 축하 공연을 해주신 방수정 하구에게 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 이어서 우리 대학에서 운영 중인 장학제도와 취업 지원 프로그램에 대해 박선영 학생부처장님께서 설명해 주시겠습니다. 안녕하십니까. 신입생 여러분 반갑습니다. 저는 학생처 부처장과 인재개발원의 부원장을 맡고 있는 자연과학대학 지구시스템과학부 해양학 전공의 교수 박선영입니다. 자, 여러분 내 안전한 그리고 행복한 대학생활과 장학제도 그리고 복지제도를 안내해 드리고자 합니다.
먼저 여러분들이 특별히 신입생들이 주의하셔야 될 사항을 말씀드리고 이어서 장학금과 복지, 시설 등에 대해서 말씀드리겠습니다. 먼저 집단 연수 부분입니다. 대학이나 학생 자치단체에서 주관하고 교회에서 진행되는 모든 일련의 행사를 우리가 집단 연수라고 하고요. 대학교의 규정에 따라서 학생 자치단체가 주관하는 모든 행사는 주관 부처에 따라서 총장님 혹은 학장님의 사전 승인을 필요로 합니다. 그리고 여러분의 집단 연수 시에는 반드시 행사 전 장소에 대한 사전 답사, 안전 점검이 필요하고 그리고 여행자 단체 보험을 가입해 주시면 좋겠습니다. 그리고 행사 전에 주간 학생들을 중심으로 한 안전 교육 실시와 함께 대부분의 경우에 우리 교직원 선생님들께서 동행을 하십니다. 그리고 음주 부분에 대해서 말씀드리겠습니다. 기본적으로 절주 분위기를 조성해 주시고요. 그리고 게임 같은 형식을 포함한 여러 가지 형태의 음주 광고는 절대 금합니다. 사고가 발생할 시에는 형사처벌의 대상이 됨을 유념해 주시기 바랍니다. 그리고 만취한 학우가 있을 경우에는 끝까지 동행을 하고 보호해 주시고 그리고 음주 시 타인과의 신체 접촉은 삼가해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 폭행 부분입니다. 인권 침해란 성희롱, 성폭력 그리고 그 밖에 인권 침해 및 권위 침해를 가하고 타인이 불편하게 느끼거나 부담을 주는 모든 행위를 말한다는 것을 알아주시면 좋겠습니다. 그리고 성폭력 사건 예방을 위해서는 기본적으로 원하지 않는 사적인 만남을 절대 강요할 수 없습니다. 그리고 불쾌한 신체 접촉과 언행에 대해서는 금해 주십시오. 그리고 특히 집단 연수 시에는 자신이 가는 곳을 주변에 반드시 알려주시기 바랍니다. 우리 신입생들이 특별히 주의해 주셔야 될 부분입니다. 사이비 종교의 포교 활동 주의해 주십시오. 특히 선호도 조사라든지 설문조사를 빙자한 형태의 개인정보를 요구할 경우에 주의 부탁드립니다. 그리고 수업 시간을 전후로 한 교재 강매와 같은 형태의 판매 행위 주의해 주시기 바랍니다. 그리고 학생과 학생처, 학생회, 자치단체, 단과대학 혹은 학과에서 주최하지 않는 우리 신입생을 대상으로 한 행사의 경우에는 반드시 주관처를 확인하시고 참가에 주의해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 여러분들이 보이스피싱의 일반적인 주의사항은 알고 있습니다. 그런데 우리 신입생 같은 경우에는 간혹 통장 제공을 요구한다거나 아니면 고소득 아르바이트를 제한하기도 합니다. 이 부분에 대해서 주의 부탁드립니다. 그리고 우리 스마트폰에 스토어에서 여러분들이 크누피아, KNUPIA 앱을 다운받으시면은 학교에서 제공하는 다양한 정보라든지 앞서 말씀드린 여러 가지 주의사항에 대한 알림 등을 받아보실 수 있고요. 그리고 특히 학내 시설을 이용하실 때 여러분이 필요한 QR코드를 포함한 학생증을 신청 발급받으실 수 있습니다. 그리고 학생처에서 지원하는 학생 활동 부분입니다. 우리 전북대와 전남대를 포함하는 영호남 학생 교류 사업이 있습니다. 그리고 9년째 지속되고 있는 나라사랑, 독도사랑, 국토탐방이 6월에 계획되어 있고 탐방 지역은 울릉도와 독도입니다. 그리고 20년에 가까운 오랜 전통을 자랑하는 우리 경북대학교의 해외 봉사 활동이 있습니다. 학예와 동계 약 15일의 기간 동안 파견이 이루어지고 지금까지의 파견 국가는 러시아, 캄보디아 등 다양한 국가가 있습니다. 그리고 장학금 부분입니다. 현재 2019년 정보 공시를 기준으로 해서 경북대학교에 약 3만 5천 명의 학생이 745억 원의 장학금을 지급받았습니다. 학생 수에 대비해서 재학생 대비 약 65%의 수혜자가 있었고 총 등록금의 약 63%가 장학금으로 지원된다라고 보시면 되겠습니다. 우선 장학금의 종류는 첫 번째 교내 장학금이 있습니다. 교내 장학금 중에서 여러분들이 직전 학기 12학점 이상 이수하고 성적이 3.0 이상일 경우 받게 되는 성적 우수 장학금이 있습니다. 학생 포탈인 my.knu.ac.kr을 통해서 신청을 해주시면 됩니다. 그리고
학자금 지원 구간 8구간 이내에 있는 학생들에게 구간별 차등 지급되는 비전 장학금이 있습니다. 그리고 그 외에 법령상 규정되어 있는 지원과 함께 학교 내에 다양한 기관에서 장학금을 제공하고 있습니다. 여러분들의 학생과를 통해서 접수를 하실 수 있고 해당 기관에 신청하실 수 있습니다. 선발 기준과 장학 혜택 그리고 신청 방법 등에 대한 자세한 안내는 장학 홈페이지 ssw.knu.ac.kr을 참고해 주시면 되겠습니다. 그리고 그 외 교내 장학금으로는 우리 그 졸업 예정자 중에서 본교의 대학원에 입학하는 학생들이거나 아니면 갑작스러운 경제 상황에 변동이 있는 학생들 혹은 세계 100위권 대학의 대학원에 지나가는 우리 본교 학생들이나 혹은 우리 국가고시를 준비하는 학생들 그리고 재학생이면서 학술지의 제1저자로 논문을 게재하는 학생들에게 다양한 장학금이 주어지고 있습니다. 여러분의 선발 기간과 신청 방법 등에 대한 안내는 역시 홈페이지와 학과에 공지가 되고 있고 여러분은 학과로 신청을 해주시면 되겠습니다. 그리고 교외 장학금입니다. 가장 많은 부분이 국가 장학금으로서 여러분들의 학자금 지원 구간 8구간 이내에 있는 학생들이 역시 지원 구간별 차등 지급됩니다. 각자 한국장학재단의 사이트에 신청을 해주시면 되겠습니다. 그리고 이공계 우수 학생들 혹은 인문사회계열 우수 학생들 역시 장학금 혜택을 받으실 수 있고요. 장학재단과 학과로 신청을 해주시면 됩니다. 그리고 다양한 교회 장학재단으로부터의 지원을 받으실 수 있습니다. 현재 2019년 기준으로 해서 경북대생 약 1,900명이 42억 원의 장학금을 교회 장학재단으로부터 지원받았습니다. 관련된 그 정보는 수시로 이제 공지가 되고 있기 때문에 앞서 말씀드린 우리 장학 홈페이지 확인 부탁드립니다. 그리고 교내 장학금과 국가장학금 모두 여러분들이 근로를 통한 장학금 수혜를 받으실 수 있겠습니다. 교내의 경우에는 희망기관에 여러분이 직접 신청을 하시는 것도 가능하고 국가근로인 경우에는 앞서 말씀드린 한국장학재단을 통해서 신청을 해주시고 교내뿐만 아니라 교외 그리고 취업 연계 형태의 다양한 근로가 있습니다. 그리고 경북대학교 내 자원봉사센터에서 여러분이 봉사활동을 하면서 장학금 수혜 혜택을 또한 누릴 수 있습니다. 관련된 정보 역시 장학 홈페이지를 참고해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 장학금 신청 방법입니다. 교내 장학금은 학생 포털인 my.knu.ac.kr로 해주시고 국가장학금은 한국장학재단 kosaf.go.kr로 신청을 해주시면 되겠습니다. 그리고 우리 학교의 장학 홈페이지는 메인 홈페이지에서 여러분이 장학 복지 제도를 클릭하시면 그 아래에서 장학 홈페이지로 바로 연결이 됩니다. 자, 이어서 우리 한국장학재단에서 국가장학금에 대해서 소개한 홍보 영상이 있습니다. 잠시 시청하시겠습니다. 딸 등록금 걱정에 소화가 쏙 내려가실 겁니다. 등록금 걱정에 불편한 속엔 국가장학금만 한 게 없죠. 등록금 걱정에 집안 공기가 너무 안 좋아요. 맑아질 거예요. 부모님 걱정 수치 쭉쭉쭉 낮추는 국가장학금이 있으니까요. 등록금 걱정은 이제 그만. 공부를 집중, 꿈은 열중. 그래서 소중 국가장학금 지금 신청하세요. 자, 이어서 우리 학내에서 진행되고 있는 여러 가지 복지 제도와 그리고 시설 안내를 드립니다. 학생 의료 공제입니다. 여러분이 8개 학기에 대해서 총 2만 원을 납부할 경우에 전체 학생에 대해서 공제회 회원이 되시는데요. 질병 또는 부상에 대해서 연 100만 원 한도 내에서 본인 부담금의 70%를 지급받으실 수 있습니다. 그리고 교내 보건진료소를 이용할 경우에는 진료비의 70%를 공제받겠습니다. 그리고 예방접종비와 건강검진 지원을 받으실 수 있습니다. 교내 보건진료소는 대구 캠퍼스의 경우 복지관 3층, 상주 캠퍼스는 복지회관 3층에 위치하고 있고 홈페이지는
clinic.knu.ac.kr로 들어가시면 진료 시간과 진료 과목에 대한 자세한 정보를 보실 수 있을 겁니다. 인권센터 부분입니다. 우리 학생 뿐 아니라 교직원 인권 보호를 위한 기관입니다. 복지관 3층에 위치하고 있으면서 우리 전문 상담사분께서 상주하고 계십니다. 교내 연락처는 6191번이고 홈페이지 hrcedu.knu.ac.kr로 다양한 신청과 함께 정보를 받으시기 바랍니다. 예, 마지막으로 학생 자치단체에 대해서 말씀드리겠습니다. 우리 총학생회와 총동아리연합회가 있고 홈페이지와 인스타그램, 페이스북을 통해서 여러분이 다양한 활동 정보를 얻으시기 바랍니다. 이어서 인재개발원에 대해서 말씀드리겠습니다. 인재개발원은 재학생들의 진로 탐색과 설정 그리고 취업 준비를 위한 교육 서비스를 제공하는 기관입니다. 인재개발원은 대구 캠퍼스의 복지관 4층의 자플라자로 위치하고 있고요. 상주 캠퍼스의 경우에는 복지회관 2층의 잡카페로 있습니다. 우선 인재개발원에서는 각종 채용 정보와 설명회 그리고 진로 취업 상담과 취업 프로그램을 제공을 하고 있고 여러분들은 홈페이지를 통해서 다양한 정보를 확인 가능합니다. 학교 메인 홈페이지에 대학생활 그리고 취업으로 내려가시면 접속하실 수 있겠습니다. 그리고 카카오의 경우에는 경북대 인재개발원을 검색하시고 채널을 추가해 주시면 다양한 비교과 프로그램과 현장 실습 프로그램의 안내뿐만 아니라 신청을 하실 수 있겠습니다. 예, 인재개발원에서 제공하고 있는 다양한 진로 취업 프로그램은 우리 4단계로 기본적으로 구성되어 있는데 여기서 보시는 인포그래픽에 자세히 소개되어 있습니다. 이 인포그래픽 공지는 카카오 채널과 인재개발원 홈페이지에서 확인해 보실 수 있습니다. 그리고 우리 인재개발원에는 전문 상담사분들께서 4분이 상주하고 계시면서 여러분들의 진로와 취업 상담을 상시로 진행을 해주십니다. 그리고 졸업 동문과 기업과 공공기관의 인사 담당자분들을 초청한 상담도 수시로 진행을 하고 있고요. 멘토링 프로그램도 운영을 합니다. 그리고 진로 설계를 위해서는 전체 학년에 대한 이메일로 자료를 제공해 드리고 있고 우리 진로 설계를 위한 교양 강좌도 운영을 합니다. 그리고 특히 우리 신입생들을 위한 진로 설계 가이드북을 제작해서 배포하였으니 여러분들이 앞으로 진로를 탐색하고 설계하는데 많은 정보를 찾아보시기 바랍니다. 그리고 인재개발원에서는 기본적인 취업 관련 환경조사도 함께합니다. 취업 통계와 취업 의식 그리고 취업 정보 등을 진행하고 있으며 기업체에서 우리 경북대학 졸업생들에 대한 만족도 조사 같은 것도 함께하고 있으니 관련된 자료를 인재개발원 홈페이지에서 열람하실 수 있겠습니다. 그리고 우리 신입생의 경우에는 진로 탐색 이전에 자기 분석을 위한 직무 적성 검사를 받으시고 그리고 컨설팅을 요청하시는 것도 가능하겠습니다. 그리고 경력을 관리하기 위한 다양한 프로그램이 있습니다. 직무 능력을 향상시키기 위한 교양 강좌뿐만 아니라 직무 전문가 과정 그리고 취업 역량, 취업 캠프, 아카데미 등 다양한 비교과 교육 과정이 있으니 여러분이 참고해 주시고 특히 공무원을 지원하는 학생의 경우에는 홍인재라는 고시원도 운영을 하고 있습니다. 특히 경북대학 경우에는 평균 연간 10여 명의 국가직 7급 지역 인재를 추천을 하고 있습니다. 그리고 대기업 취업 박람회와 대구 우량기업 취업 박람회가 매년 9월과 10월에 대규모로 진행이 됩니다. 그리고 채용 설명회뿐만 아니라 리크루팅의 유치가 지금 우리 연간 100회 이상 운영되고 있으니 다양한 그 프로그램에 여러분이 참여해 주시기를 당부드립니다. 그리고 입사 지원 서류라든지 아니면 면접 관련 정보 아니면 방식 그리고 자소서의 첨삭 등에 대한 다양한 취업 클리닉 프로그램이 있습니다. 여러분들의 관심 부탁드립니다.
이러한 채용 정보와 추천 채용 관련 일련의 기업 정보들은 여러분들이 비교과 교육과정 통합관리 시스템, 즉 KNU 큐브 취업 정보를 통해서 확인하실 수 있습니다. 또한 인재개발원에서 제공하는 다양한 취업 지원을 위한 비교과 프로그램 또한 역량개발 아래 비교과 프로그램을 클릭하시면 신청 가능합니다. 앞서 말씀드린 우리 전문 컨설턴트와의 진로 취업 상담의 경우 역시 KNU 큐브의 상담 예약하기 그리고 취업 상담 부분을 클릭하시고 신청해 주시기 바랍니다. 그리고 중요한 현장 실습 교육입니다. 산업 현장에서 여러분이 직무를 직접 실습하고 학점을 인정받는 우리 대학의 정규 교육 과정입니다. 1998년부터 국내 최초로 우리가 진행을 하고 있는 포괄적인 현장 실습 교육이다라고 보시면 되고 2020년 현재까지 총 8천여 개의 국내외 기관에서 참가 학생은 16,900명에 이릅니다. 현장 실습의 교육 유형은 수시제, 계절제, 학기제, 여러분들이 방학과 학기 중에 선택을 할 수 있습니다. 관련된 인정 학점과 기간에 대한 정보는 역시 경북대학교 홈페이지 취업 현장 실습 그리고 현장 실습 홈페이지에서 자세한 내용 확인해 주시기 바랍니다. 학생 3당 센터에 대해서 말씀드리겠습니다. 위치는 복지관 3층에 있습니다. 상주 캠퍼스의 경우 역시 복지회관 2층에 위치하고 있습니다. 여러분들이 전문 상담을 원할 경우 언제든지 방문 예약이 가능하고 전화, 홈페이지 예약 역시 가능합니다. 이상입니다. 감사합니다. 이어서 장애학생 지원 프로그램에 대해 학생부처장님께서 계속해서 설명해 주시겠습니다. 학생부처장님은 장애학생 지원센터장을 겸직하고 계십니다. 예, 이어서 장애학생 지원 프로그램에 대해서 말씀드리겠습니다. 우리 장애학생 지원센터는 경북대학교 캠퍼스 내 복현회관, 자연대학 쪽입니다. 복현회관 1층에 위치하고 있습니다. 현재 장애학생들은 재학생 111명 그리고 이번에 신입생으로 입학한 학생 20명이 있습니다. 우리 장애학생 지원센터에서는 장애학생들의 학업, 학생활 등에 대한 전반적인 교육활동을 지원을 하고 있습니다. 특히 비장애 학생들에 있어서 지금 관심을 가져주셨으면 하는 부분은 바로 교육지원 인력입니다. 장애 학생들을 위한 교육지원 인력으로 여러분들은 한국장학재단에 국가근로를 신청을 하시면 참여하실 수 있겠습니다. 그리고 우리 장애 학생들에 대해서는 우선 수강 신청 지원 가능하고 강의실에서의 우선 자석제를 실시를 합니다. 따라서 교육지원 인력 학생 또한 동일한 혜택을 누리실 수 있겠습니다. 그리고 우리 장애 학생 우리 총장님과 주기적인 간담회 진행되고 있습니다. 그리고 우리 장애학생 지원센터에서는 학습뿐만 아니라 이동 기자재에 대한 전체적인 지원을 하고 있는데 우리 비장애 학생들 또한 갑작스러운 사고로 일시적으로 이제 보행에 불편이 있을 경우에 휠체어를 포함한 다양한 이동 기자재에 대한 대여를 받고 사용이 가능하니 이용해 주시기 바랍니다. 그리고 우리 장애 학생들을 위한 취업 역량 강화 캠프 그리고 해외 연수 등 다양한 활동과 지원이 있습니다. 그리고 특히 우리 장애 학생과 비장애 학생 모두를 위한 수어 교실이 정기적으로 운영되고 있습니다. 학교 규정에 우리 장애 학생들은 실용 영어와 소프트웨어 그리고 학생 상담 지도 교수의 상담 영역을 포함한 졸업 요건에 대한 졸업 사정 시 그 졸업 요건이 면제됩니다. 그리고 장애 학생의 경우 휴학 기간과 재학 연한이 제한이 없습니다. 그리고 복수 전공을 선택할 시에도 복수 전공 이수 허용 인원의 5% 내외에서 예외적인 선발이 가능하고요. 그리고 본인이 희망할 경우 학업 성적 처리 방법에 있어서 상대 평가에 제외 신청을 하실 수 있습니다. 그리고 이제 전체 구성원들에게 중요한 부분입니다. 우리
장애 인식 개선 교육이 연 1회 모든 구성원들에 대해서 실시되고 있고 LMS를 이용한 온라인 교육입니다. 그리고 축제 기간 중에는 개별적인 체험 교육 또한 진행되고 있습니다. 우리가 장애가 없는 사람을 간혹 정상인 혹은 일반인이라고 칭하는데 정확한 명칭은 비장애인입니다. 이와 같은 일련의 우리 교육 내용이 장애 인식 개선 교육에 포함되어 있습니다. 이상입니다. 감사합니다. 긴 시간 동안 설명해 주신 학생부처장님께 다시 한번 감사드립니다. 여러분, 유용한 시간 되었나요? 코로나19로 인해 여러분들을 직접 마주할 수 없어서 너무 아쉽습니다. 하지만 곧 여러분과 대면할 수 있는 날을 기대하고 있는데요. 그때까지 건강하게 지내길 바라겠습니다. 이것으로 2021학년도 신입생 오리엔테이션을 모두 마치겠습니다. 여러분, 감사합니다. 감사합니다.